सुप्रभात दर्शक बंधु। आज नवेम्बर 6 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सुना दुकान रे खचाखच भिड़ रेकर्ड हाईरु 10,700 सस्ता ला सुना 33,500 कमिला रूपा। भारत एवं विश्व में सुना एवं रूपा मूल्य निरंतर ह्रास पाउछि। सुना एवं रूपा मूल्य रे निरंतर ह्रास विवाह ऋतु पई किणाकिणी करुवा लोकंकु आश्वस्ति देछि। तथापि अधिक मूल्य रे किणाकिणी करुवा लोकंक टेंशन वृद्धि पाउछि। अक्टोबर 17 तारिख रे दिल्लीर बुलियन बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 1,34,800 टंका रे पहुंचीला। सेपरि अक्टोबर 14 तारिख रे रूपा मूल्य प्रति किलोग्राम पिछा 1,85,000 दाम सर्वोच्च स्तर में पहुंचीला। सेबेठारु उभय धातुर मूल्य ह्रास पाउछि। तेबे भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,21,480 टंका थिबा बेले 22 कैरेट हॉलमार्क सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 1,11,350 टंका रही। उद्घाटित हैला ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा। उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा उद्घाटित होछि। उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे 12 तारिख जाए चलिबो एही ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा। भिड़ सुरक्षा पई निया जायछि पदक्षेप। तेबे महोत्सव पई प्रशासन पक्षरु समस्त कार्य शेष होछि। चलित वर्ष तलपड़िया रे नुआ रूपरेख सह बालीजात्रा आयोजन करा जायछि। या 12 तारिख पर्यंत चलिबो। तेबे आ गोटे दिन बढ़िबार योजना रहितबा कहा जाउछि। एही उद्घाटन उत्सव रे संध्या 5:30 महानदी आरती पूजा और कीर्तन एवं बोईत बंदाण उत्सव अनुष्ठित होइतिला। परे गणकवि वैष्णव पाणी मंच रे मुख्यमंत्री उत्सव को उद्घाटन करथिले। प्रति संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हेबो। प्रथम संध्यारे इंडोनेशियन टीम निज कला नैपुण्य प्रदर्शन कराजिबो बोली जणा पड़छि एवं सेमाने मध्य निजर कला नैपुण्य प्रदर्शन करथिले जहार आकर्षणर केन्द्रबिंदु पालटिथिला। कृषकों प्रति मासरे मिलुछि 3,000 टंकार पेंशन। बुढ़ा बयस रे चाषी मान आय अधिकांश समय कमी जाए। सेमानकु आर्थिक स्तर में सहायता करबाकू केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अनुसार योग्य चाषी माने 60 वर्ष बयस पर प्रति मासरे 3,000 टंका पेंशन पाइबे। तेबे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अनुसार 60 वर्ष बयस पूरण होगा पर चाषी माने 3,000 टंका पेंशन पाइबे अर्थात वार्षिक 36,000 टंकार सहायता मिलिबो। एही राशि चाषी मानकर आर्थिक चिंता को कम करिबारे एक सहायता हेबो। तेबे किपरि उठाइबे एही योजनार लाभ एवं किपरि करिबे आवेदन। एही योजनार लाभ उठाइबा पई चाषी मानकु आधार कार्ड बैंक पासबुक एवं बयस प्रमाणपत्र सहित निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर बा CSC को जीवाकु हेबो। एठारे आधार आधारित रजिस्ट्रेशन कराଯାଏ एवं प्रति मासरे प्रीमियम जमा करबाकु हुए। चाषी जेते शीघ्र ए योजना रे शामिल हेबो सेते कम प्रीमियम देबाकु पड़िबो बोली जणा पड़िछि। काहाकु मिलिबो आयुष्मान कार्ड काहाकु नुहे केवल गोटे क्लिक रे जानतु संपूर्ण खबर। मागणा चिकित्सा देशर प्रत्येक नागरिकों अधिकार। तेणु भारत सरकार जनसाधारण को मागणा चिकित्सा जोगाइबा पई आयुष्मान योजना करिसेंती। एही योजना अधीन रे लोक माने एक आयुष्मान कार्ड पाई परिबे एवं एही सुविधार लाभ उठाई परिबे। तेबे आपणक चिकित्सार समस्त खर्च सरकार बहन करेंगे। आयुष्मान कार्ड माध्यम चिकित्सा सुविधा प्रत्येक हॉस्पिटल रे उपलब्ध ता बेसरकारी हो किंबा सरकारी। तेणु समस्त यार लाभ पाई परिबे। तथापि अधिकांश लोके द्वंद्वर अछंती जे किए आयुष्मान कार्ड पाई परिबो एवं किए पाई परिबो नाही। एपरी परिस्थिति रे आमे आपन को कहबु जे केवल गोटे क्लिक रे आपन आयुष्मान कार्ड रो संपूर्ण खबर जानि परिबे। आयुष्मान कार्ड पाइबा द्वारा लोक माने सरकारक ठारू मागणा चिकित्सा पाई परिबे। तथापि एथिपई किछि योग्यता मानदंड अछि जहा पूरण करबाकू पड़िबो। जो मानकर नाम SECC 2011 तालिका रे अंतर्भुक्त किंबा जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण रेकर्ड रे योग्य विवेचित से माने एही सुविधा पाई परिबे। या सहित जो माने असंगठित क्षेत्र रे काम करंती गरीब श्रेणीर टिकस दियंती नाही नामक आर्थिक भाव रे असहाय घर मालिक नुहंती PF पाई नाहंती किंबा ESIC सुविधा पाई नांती से माने समस्ते एही कार्ड पाई परिबे। तेबे आपण
mera.pmjay.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆସିଗଲା ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସ। ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କିସ୍ତି ଚଳିତ ମାସ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ସରକାର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 10ମ, 14ତମ ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବଢ଼ିଲା ଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି। ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆଉ 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 69 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ 3100 ବଦଳରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,169 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 2,369 ଟଙ୍କା ସହ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 3,189 ଟଙ୍କା। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିହାରରେ ଆଜି ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। 18 ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ। ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିହାର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ। ଆଜି ପଡ଼ିବ ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 121ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟର ତାରକା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶାସକ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆର୍ଏଲ୍ଏମ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ, ବିକାଶଶୀଳ ଇନ୍ସାନ ପାର୍ଟି, ବାମଦଳ ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ରବିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ବିଜେପିର ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାମେଣ୍ଟ ବନାମ ଏନ୍ଡିଏ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବି ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାରୁ ଓହରି ମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ଟିଭିକେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଭିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? କରୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିଭିକେ ଏକ ଘରିକିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଅପ୍ରିୟ ସତକଥା ବିଜୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବେଶ୍ ସମୟ ଲାଗିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଡିଏମ୍କେ ଓ ବିଜେପି ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରୁଥିବା ଟିଭିକେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଡିଏମ୍କେକୁ ତାମିଲନାଡୁର ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବହୁଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳର ଉଦୀୟମାନ ସଭାପତି ଆନ୍ନାନ ଲମାଇଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି। କରୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ
टीबीके मेंट संबंधी नुआ मंतव्य बारी हो पड़ुछि। तेबे राज्यर साधारण जनता प्रिय होइतिबारु टीबीके तार मुख्य विजय को मुख्यमंत्री भावे उपस्थापन करने को चाहूछि, जहाँकि एआईएडीएमके मानिबा स्थिति रे नाही। एभली स्थले बीजेपी मेंटरे टीबीके योगदान उपरे प्रश्न लागिबा स्वाभाविक कथा। पुलिस सामने कौन कहिबे अभियुक्त, खुआड़े उगारिबे कि सब सत? आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या को राति पाहिले मासे पूर्व आउ यार दिनक पूर्वर सुपारी किलर कुरुपति भूया और सुपारी डीलर उमा विषय को बांधि पुलिस। उभयंक तंटीरू हत्या षड्यंत्र कंटा काढ़ाकू रिमांड रे मध्य नेछि। तेबे हत्याकांड समय बाइक चलाउथुबा चिंटू प्रधान, सुटर जोगाड़ करिथिबा जोगी राउत सुपारी टंका देइथिबा मदन दलई और कॉर्पोरेटर मलय विषय को पुलिस 2 दिनिया रिमांड रे नेथिबा जणा पड़िछि। विक्रम और पिंटूंक दुई आखि साजिथिले मदन और मलय। कुआଯାଉଛି इंजीनियरिंग स्कूल पड़ियारे हत्याकांडर ब्लूप्रिंट आंकिथिले अभियुक्त। सहर रे छापा मारी 6 अभियुक्त शिखिथिले केमिति मारिबे छु। तेबे हत्याकांडर मास पुरुणी पूर्वरु शूटर धरा पड़िथिबारु आउ किए एथिरे सामिल ता नै एबे बड़ प्रश्न सृष्टि होइछि। तेबे बिहारी शूटर और दुई बड़ नेता रहिगले जेल रे। प्लान बी को सफल करिथिबा अभियुक्त माने एबे रिमांड रे। पुलिस रो प्रश्न और अभियुक्तक प्रमाण भितरे पीतवास रो परिवार को केबे न्याय मिलुछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। एसआई परीक्षा केलेंकारी घटना क्राइमब्रांच हाथ में तृतीय मॉड्यूल। शंकर पृष्टि को जेरा एसआई परीक्षा दुर्नीतिर मिली नुआ सुराग। विजयनगरम दीघा मॉड्यूल व्यतीत आउ तृतीय मॉड्यूल सुराग पाई क्राइमब्रांच टीम। पश्चिम ओडिशार किछि जिलार आशायी को नहीं छत्तीसगढ़ रायपुर को जीवाकू योजना रहिथिला। शंकर एवं अन्य अभियुक्तों को जेरा परे सामना को आसीथिला रायपुर मॉड्यूल। तेबे विजयनगरम दीघा भली रायपुर को किछि छात्र छात्री को सेठारे प्रश्नपत्र उपरे बुझा जाय थांता, किंतु ता पूर्वरु धरा पड़ जायथिला पूरा सिंडिकेट। सेपटे 4 दिन रिमांड रे थिबा शंकर पृष्टि सिंडिकेट रो 3 जण सहयोगी मुना महांती, लोकनाथ साहू एवं लेडी अभियुक्त सौम्या प्रियदर्शिनी सामल को रिमांड सरी जाउछि। पचराउचरा सरीबा परे सेमानकु ब्रह्मपुर कोर्ट चालान करा जायछि। तेबे मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि एवं दीघा मॉड्यूल कॉर्पोरेटर अरविंद दास को 5 दिनिया रिमांड राणी जेरा करुछि क्राइमब्रांच टीम। शंकर पृष्टि एवं सुरेश नाथ भितरे थिबा नेक्सस एवं 1000 कोटी डील को नहीं जेरा करुछि क्राइमब्रांच रो स्वतंत्र टीम। एही स्कीम रे टंका हेबो डबल, मात्र 1000 रे खोली पारिबे अकाउंट। पोस्ट ऑफिस रो संचय योजना एक सुरक्षित निर्भर योग्य और दीर्घकालीन निवेश योजना जहाँ सरकार द्वारा निश्चित भाव में स्थिर रिटर्न प्रदान करे। जदि आपण विपद बिना आपण टंका वृद्धि करने को चाहते तेबे यह एक बुद्धिमान पसंद हो पारे। पोस्ट ऑफिस संचय योजना मध्य एक योजना अच्छी जहाँ आपण टंका को द्विगुणित करे। हाँ, ये योजना को किसान विकास पत्र बा KVP कहा जाए। तेबे आपण एही योजना रे आत्मविश्वासर सहित निवेश करें, कारण यह भारत सरकार एक योजना जहाँ निश्चित रिटर्न प्रदान करे एवं आपणक जमार सुरक्षा सुनिश्चित करे। एही योजना रे निवेश 1000 टंकार आरंभ करा जाय परिबो। एही योजना अधीन रे आपणकर टंका 115 मास बा 9 वर्ष एवं 7 मास मध्य द्विगुणित हुए। तेबे किए KVP अकाउंट खोली पारिबे? जेकोसी व्यक्ति निज नाँ रे किसान विकास पत्र अकाउंट खोली पारिबे। सर्वाधिक 3 जण वयस्क व्यक्ति एवं मिलित अकाउंट खोली पारिबे। एक मिलित ए प्रकार अकाउंट समस्त जमाकारी किंबा बंचिथिबा जमाकारी द्वारा मिलित भाव में परिचालित हेबा आवश्यक। HRA बढ़िबो कि नाही? अष्टम वेतन कमिशन रे केते बढ़िबो दरमा? केंद्र सरकार संप्रति अष्टम वेतन कमिशन पाई शर्तावली बा TOR को अनुमोदन करिसेंती। ए कमिशन केंद्र सरकारी कर्मचारी दरमा एवं अवसरप्राप्त कर्मचारी पेंशन समीक्षा करिबो। तेबे एहार आकलन करा जाउछि जे जनवरी 1 रे कमिशन कार्यकारी हेबो, किंतु दरमा वृद्धि पाई किछि समय लागबो। तेबे आसंतु जानिबा अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा परे HRA मध्ये वृद्धि पाइबो कि नाही। तेबे अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी हेले अनेक भत्ता मध्ये वृद्धि पाई पारे। एही भत्ता गुड़िकरे घर भड़ा भत्ता बा HRA, यात्रा भत्ता TA, शिक्षा भत्ता और चिकित्सा भत्ता सामिल रही। तेबे कर्मचारी मूल दरमा रे एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि संभव बोली विश्वास करा जाउछि।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବା TOR ଅନୁଯାୟୀ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଭିତରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି ହରିୟାଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଚୋରି। ହରିୟାଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଚୋରି। ହରିୟାଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି ସହ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଭୋଟର। ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଚ୍ ଫାଇଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ପଛରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସିଧା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ପୁଣି ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ, ବିନା ଫିଟନେସରେ ଗଡ଼ୁଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ବିନା ଫିଟନେସରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ବସ୍। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ କିଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ବିନା ଫିଟନେସରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଗଡ଼ୁଥିବା ବସ୍ର ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍, ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଘଟଣା। ସହରର 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଅବହେଳା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ସ୍କୁଲର 12ଟି ଓ ବୈଦିକ ସ୍କୁଲର 3ଟି ବସ୍ର ଫିଟନେସ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ବିକାଶ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ଉପରେ 1,60,000 ଓ ବୈଦିକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଉପରେ 16,500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଛି RTO। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଦରେ ଶୋଇବା ପରେ ଏବେ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ସହ ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଓ ଭ୍ୟାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ, ଫିଟନେସ୍ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି RTO। ତେବେ ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏ ସାଂଘାତିକ ଅବହେଳା କାହିଁକି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁନି ସୁଧାର, ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତାହା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। କେବେ ବିଭ୍ରାଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, କାହିଁକି ଜଣେ ଦଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀ ଜେଲ୍ରେ କରିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ୱାର୍ଡର କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ତେବେ ଏନେଇ ଜେଲ୍ ଏଡିଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପଛରେ ସତ କ'ଣ? କେଉଁଠି ରହିଲା ଭୁଲ? ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା। ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ଓ ଢିଲା କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଘଟିଥିବା ସିରିଜ୍ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ପବିତ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ NHRC ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ମହାବିଭ୍ରାଟ ହେବା ପରେ କେବେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଜେଲ୍ ଡିଜି? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଡୁଆରେ ଥିବାବେଳେ କେବେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 5 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏହି ଛୋଟିଆ ସେଭିଂ କରିଦେବ ଧନୀ। ଏପରି ଏକ ଦମଦାର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା RD ଯୋଜନା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି ଜମା କରିବାର ଏକ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ 6.7% ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସିକ 25,000 ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ 60 ମାସ ପରେ ମୋଟ ଜମା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଜମା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 2.84 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ମୋଟ 17,84,148 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ତେବେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାର ବିପଦ କିମ୍ବା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭିତରିଆ ଚାଲ କରୁଛି ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୂତଳ ଚାମ୍ବର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଜୈଶ ମୁତାହିଦା ମହାଜ ବା JSMMର ସଭାପତି ସଫି ବୁରଫଦ ବୁଧବାର ଦିନ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ସିନ୍ଧି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧି କର୍ମୀମାନେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା IAEAକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଚିଠିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି, ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଚିଠିରେ ଜାମସୋରର ଉତ୍ତରରେ ନୁରିଆବାଦ ନିକଟ କାମ୍ବର ଶାହଦାଦ କୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ମଞ୍ଜାର ହ୍ରଦର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ELIକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 19.2 ନିୟୁତ ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 99,446 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି ରହିବ। ELI ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂଆ କର୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରାଇବା। ଏଥିସହିତ ସରକାର ଗତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ୟାକେଜର ଅଂଶ ହେବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 41 ନିୟୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ। ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆୟ ସହିତ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ଦେବେ ସରକାର। ସେହିପରି
ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ, ବସୁନି ବୈଠକ, ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶା ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଧାନ ଚାଷୀ। ଫସଲ ଅମଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ବସିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ, ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟିର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମାତି ବରଗଡ଼ର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ହେଲେ ବୈଠକ ନହେବା ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଧାନ କିଣାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସରକାର 93 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଖୋଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ? ତେଣୁ ସରକାର ଧାନ କିଣା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।